प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम रे आपण समस्त को आ गोटे नूतन प्रसंग रे पुनर्बार मु स्वागत करे। आज आमे प्रभु वाक्य आ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग रे कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक हला गुड फ्राइडे आम परिवार को क्यों शिक्षा दिए। गुड फ्राइडे आम मानक परिवार को क्यों संदेश दिए। यही प्रसंग रे आमे प्रभु वाक्य अल्प समय कथबार्ता हेबा। प्रिय भाई भणी माने आमे गुड फ्राइडे पूर्व आ दुख भोग समय रे आमे बसवास करूछु। आम ख्रिस्टियन समाज रो केतेक भाई भणी माने से माने 40 दिन धरी दुख भोग को पालन करती। यथा संभव केतेक भाई भणी माने 40 दिन धरी से माने उपवास रे मध्य रुहंती। आ केतेक भाई भणी माने प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ क्रूसीय मृत्यु भोगर शेष सप्ताह केवल गोटे सप्ताह से माने कौन करती दुख भोग पालन करती। एहीपरि समय रे मु से गुड फ्राइडे संबंधी आ गोटे शिक्षा आपण मानक निकट रखिबा पाई चाहे जे वास्तव रे एही गुड फ्राइडे प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ से दुख भोग आम परिवार को कौन शिक्षा प्रदान करे। आसंतु आमे प्रभुଙ୍କ वाक्य गोटे पद पढ़ी आमे आगु को बढ़िबा। मो सहित आपण माने एब्री पुस्तक को आसीबे। एब्री पुस्तक 5 अध्याय 8 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, पुत्र हेले हैं दुख भोग द्वारा आज्ञावहता शिक्षा कले। यह प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ विषय लिखा जाए जो समय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट पार्थिव शरीर मध्य रे थिले, एई धरा पृष्ठ रे थिले। से दुख कष्ट उठाई क्रूसीय मृत्यु पर्यंत से आज्ञावहता शिक्षा कले। दुख भोग द्वारा आम परिवार आमे कौन शिखिबार आवश्यक रही। दुख भोग समय रे प्रभुंकर से कष्ट जंत्रणा ताहांकर मृत्यु ताहांको जीवन रो वेदना को आमे स्मरण करी दुख भोग सरिला परे आमे जे भूली जीवा एहा परमेश्वर चाहंती नाही। आमे एही दुख भोग समय रे आमे ताहांकर सेही क्रूसीय मृत्यु को स्मरण करिबा सहित आमे जदि ईश्वरଙ୍କ वाक्य को पालन करिबाटा जदि शिखिबा, वाक्य ऊपर ठिया हेबा, प्रतिटी परिस्थिति मध्य रे आमे ताहांकर वाक्य को आमे निज जीवन रे आमे सफल करिबा एहा परमेश्वर चाहंती। लिखा जाए जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट दुख भोग द्वारा से कौन कले आज्ञावहता शिक्षा कले। आज्ञावहता शिक्षा कले। प्रिय भाई भणी माने यदि आपण प्रथम परिवार को देखिबे जो परिवार को परमेश्वर सृष्टि कले अपना सादृश्य रे अपना गुण स्वभाव रे से तैयारी करी एदन उद्यान रखिले आउ सेमान को आशीर्वाद कले। ए सब कला परे सेमान को आज्ञा देले आउ कहिले तुमे एई एदन उद्यान रो समस्त वृक्ष रो फल गुडी को तुमे निज इच्छा रे खाइबो, निज इच्छा रे तुमे ताकू भोजन करि पारिबो, मात्र सत सत ज्ञानदायक वृक्षर फल तुमे भोजन करिबो नै। जेउ दिन ताहा भोजन करिबो सेही दिन नितांत तुमे मरि जीवो। एही कथा परमेश्वर प्रथम परिवार को कहिथिले। प्रिय भाई भणी माने सेही परिवार परमेश्वरकर आज्ञावह हेले नै। सेही परिवार रे शैतान आसी सेमान को भ्रांत कला। से माने परमेश्वरकर वाक्य प्रति से माने मनोयोगी हेले नै। से माने प्रभुंकर वाक्य को अमान्य कले आउ सेही शैतान रो कथार पड़ी से माने सेही फल को भोजन करी सेही एदन उद्यान से माने तळा खाइले, प्रभुंकर अनाज्ञावह हेले। मात्र प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ आमे देखु जे दुख भोग द्वारा से पुत्र हेले मध्य कष्ट उठाइले, दुख उठाइले आउ से आज्ञावहता शिक्षा कले। प्रिय भाई भणी माने हवा और आदम से माने 40 दिन भोकरे नथिले, मात्र से माने फल तोली से माने भोजन कले आ प्रभुंक ठारू से माने दूर को चली गले। किंतु आपण प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ देखंतु। प्रभु जीशु ख्रीष्ट जे समय रे जल रे बाप्तिजित होई उठी आसुचंती तापर से 40 दिन 40 रात्रि उपवास करूचंती। बाइबल कहे शेषर से क्षुधित होउचंती आउ शैतान तांको पाखको आसुची, परीक्षा करूची एवं कहूची तुमे जब ईश्वरଙ୍କ पुत्र एही पत्थर को कौन कर रोटी करी भोजन कर।
ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଖା ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, 40 ଦିନ ଧରି ଉପବାସ ରହିଥିବା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କ'ଣ କଲେ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ସେ ଅମାନ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ସେ କ'ଣ କଲେ? ସେ ଆଜ୍ଞାବହତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ, ଫିଲିପିଓ ପୁସ୍ତକ 2 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯେପରି ମନ ଥିଲା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସେହିପରି ମନ ହେଉ। ସେ ଈଶ୍ୱର ରୂପୀ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ହୋଇ ରହିବା ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଧରି ରଖିବାର ବିଷୟ ମନେ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇ ଦାସ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ। 8 ପଦ, ପୁଣି ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୃଷିୟ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣାକୁ ଅବନତ କଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଏହା ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ, ଏହା ଶିଖାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ କ'ଣ ହେବା? ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ସେମାନେ ଦାନଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଯିବାରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହଭାଗିତାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପରିବାରରେ ଆଜି ଏପରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପରିବାର ଗତି କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନ ଠିକ୍ ଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଠିକ୍ ଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପରିବାର ଗତି କରୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟର ସୀମାରେ ରହିବା। ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କହନ୍ତି ପରିବାରକୁ, ଆମେ କେଉଁ ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଦମ ଆଉ ହବାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛି ନିୟମ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ନିୟମ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହା ପରିବାର, ସେହି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ସେହି କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କରିପାରିବା। ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ପରାମର୍ଶ, ସୁନ୍ଦର ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ଯେପରି ଥିଲା ସେପରି ତୁମମାନଙ୍କର ମନ ହେଉ। ତାହାଙ୍କର ମନ କିପରି ଥିଲା? ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ନିଜକୁ ସେ ବଡ଼ କଲେ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କଲେ। ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେରେ ଗୀତ ଗାଇବା, ଆମେ ୱାର୍ସିପ୍ କରିବା, ଟିକେ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇ ଦେବା, ଏହା ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପରିବାର କେତେ ନମ୍ର ହେଉଛୁ, କେତେ ନତ ହେଉଛୁ, କେତେ ନିଜକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ସେହିପରି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ, ସେହିପରି ବୋଲି କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଯଦି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ 21 ପଦ ପଢ଼ିବେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପାପ କଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ମୁଖରେ କୌଣସି ଛଳ କଥା ନଥିଲା। ତାପରେ ଲେଖାଯାଉଛି 3 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ, ସେହିପରି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟାମାନେ, ସେହିପରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେ ସ୍ୱାମୀମାନେ, ହେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ? ଲେଖାଯାଏ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବାକ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭୟ ସଦାଚରଣ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବିନୁ ଆପଣା ଆପଣା ଭାର୍ଯ୍ୟାର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବେ। ଯଦି ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦ୍ୱାରା, ଏହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା, ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେ
ଖରାପ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେହି ବଳ ଆଉ ଶକ୍ତି, ସେହି ଉପାୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। କେମିତି ଆଣିପାରିବେ? ଆପଣ ପ୍ରଚାର କରିନାହିଁ, ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରର ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିପାରିବେ। ମୃତ୍ୟୁରୁ, ନର୍କରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଲେଖାଯାଏ, ସେହିପରି ହେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମାନେ ତୁମେ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଆସିବେ, ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 33 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯାହା ହେଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକି ଭକ୍ତି କର। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଟେ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଧାନ ଅଟେ ଯେ ଏଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପରସ୍ପର ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ଆପଣା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣା ସ୍ୱାମୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତୁ? ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ନୁହେଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମର ପରିବାରରେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରିବା, ଆଉ ସେହି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜୀବନରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବଳ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ତାହାଙ୍କ ଜୀବନୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମ ପରିବାରକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ମାନିପାରିବ। କାରଣ ମୁଁ ମାନିଥିଲି, ଭୋକରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଶୈତାନକୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲି। ମୁଁ କ୍ରୁଶରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଉଠାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସବୁ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ ସଫଳ କଲି, ଶୈତାନର ମସ୍ତକକୁ ମୁଁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କଲି। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହନ୍ତି, ସାହସ ଧର, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିଛି, ତୁମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଲେଖାଯାଏ, ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 34 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପିତା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ କହିଥିବା ପ୍ରଥମ ବାଣୀ। କ୍ରୁଶରେ ସେ ଯେଉଁ ସପ୍ତବାଣୀ 7ଟି ବାଣୀ କହିଥିଲେ, ସେହି 7ଟି ବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ବାଣୀ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତା, ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏହି କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେତେବେଳେ କହୁଅଛନ୍ତି? ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାଧନା କରିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ନୁହେଁ, ଏହା ଅଫିସରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ନୁହେଁ, ଏହା ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ନୁହେଁ, ଭଲ ଖାଇ, ଭଲ ପିନ୍ଧି, ଭଲ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ନୁହେଁ, କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ, କ୍ରୁଶରେ ଦୁଃଖ, ନିନ୍ଦା, ତାଳନା ପାଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଶତ୍ରୁ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପରିବାରରେ ଆମେ ଯଦି ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ, ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବା, ଆମେ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା। ଏହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ରହି ସେ କ'ଣ କଲେ? ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କଲେ। ଆଜି ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରୁହନ୍ତି, ସବୁ ସହଭାଗିତାରେ ସେମାନେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢ଼ନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ଆଉ ପରିବାରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମନମାଳିନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ମାସ ମାସ ଧରି, ସପ୍ତାହ ସପ୍ତାହ ଧରି ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହେ, ଆପଣ ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାସୀର ଉନ୍ନତି ଯଦି ହେଲା, ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
प्रिय भाई भणी माने जदि आमे ए प्रकार भावरे आमे बंचुचु ए सबु विषय गुडी आम भितर भक्ति करी आमे जदि दुख भोग पालन करूछु किंबा गुड फ्राइडे आमे पालन करिया पई जाउछु ताहले आम जीवन आमर एही सबु परंपरा अटे ए सबु वृथा अटे प्रिय भाई भणी माने एदिपाई गुड फ्राइडे कोन कहे तुमे अपना स्त्री को अंतर सहित क्षमा दियो। गुड फ्राइडे आम परिवार को कौन सिखाए अपना भाई को अंतर सहित क्षमा दियो। जीशु ख्रीष्ट क्रूस रे रही अपना शत्रु मान को से क्षमा दे अपना शत्रु मान को निमंते से प्रार्थना कले। प्रभु का नाम गौरव हो लिखा जाए सही 24 अध्याय 43 पद लिखा जाए सेतिरे से ताहाकु कहिले मु तुमको सत्य कहूछि आज तुम्हें मोर सहित पारादीस उपस्थित हो। प्रभु का नाम गौरव हो। यह सही चर अटे जो दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट को क्रूस रे चढ़ागला ताहांकर बाहाण पटे आउ डाहाण पटे दुईटी चर को चढ़ा जाइथिला। डाहाण पटे आउ बाहाण पटे दुईटी चर को चढ़ा जाइथिला। आउ सेमानक मध्यरु जणे कोन करूछि निजर भूल को से मानु नाही आउ जणे निजर भूल को से मानुछि आउ कहूछि जे तू आउ मु तो आमे तो समान दंड पाउछु कारण आमे भूल करिछु आमे चोरी करिछु आमे डकायत अटु सेति पाय आमे दंड पाउछु। मात्र एही जो व्यक्ति जो जीशु ख्रीष्ट से किछि मध्य भूल करि नाहंती तांको ठारे कोनसी पाप नाही एही प्रकार कथा से कहउछंती निजर भूल को से स्वीकार करुछंती निजर भूल को से मानुछंती आउ एही पुरी विषय को सुनी प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहउछंती तुम्हे आजी मो सहित पारादीस उपस्थित हेबो। प्रिय भाई भणी माने अनेक समय रे परिवार रे देखा जाए निजे भूल करी आमे मानि न थाउ निजर भूल को आमे स्वीकार करि न थाउ तुमर तो भूल अछि मोर किछि भूल नाही तुमे सेमिति करिबार नथिला एमिति करिबार नथिला एई प्रकार कथा गुडी को परिवार मध्य रे कोन करे अशांति आडू को नै जाय। एति पय आमे एसो विषय रे आमे कोन हेबा जागृत हेबा। प्रिय भाई भणी माने एई गुड फ्राइडे हमकु कोन सिखाए प्रभुंकर आज्ञावहता सिखाए आमे ताहांकर आज्ञावह हेबा। प्रथम परिवार हवा और आदम से माने प्रभुंकर आज्ञावह हेले नाही प्रभुंक ठारू दूर को चली गले आमे मध्य प्रभुंक ठारू दूर को जाइथिलु आ परमेश्वर आमको कौन कले ताहांकर पुत्र को पठाई से पुनर्मिलन करिसंती आमे जेपरि परिवार सहित ताहांकर आज्ञावह हेबा। प्रभु ए वाक्य दे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु।